Hi all. Today is day 7 of UGC NET December 2024 question paper discussion. So can we go? So today's quote is, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலுமே இந்த எஜுகேஷனை மட்டும் நீங்க விட்டுறக்கூடாது. And it can be used to change the entire world when you use it in the right way. ப்ரொஃபசர் அகாடமில யூஜிசி நெட் செட்கான கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றோம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. Can we go on to the questions? Okay. First question. Which of the following is an elegy on John Donne's wife who died in 1617? Option A, death not to be proud. Option B, thou hast made me. Option C, Holy Sonnet 17. Option D, at the round earth's imagined corners. Okay, leave your answers on the chat box. Okay, 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 good, good, yes. Getting right answers as well as wrong answers. Okay, okay, okay. Okay, can you check on the answers? Who is John Donne actually? Like what movement of poetry he belongs to? Good, good. Yes, he is a metaphysical poet. Okay, Neil. So the answer is Holy Sonnet 17. So Holy Sonnet 17 அப்படிங்கிற work வந்து இதோட first line மூலமா நம்ம சொல்லலாம். Since she whom I loved had paid her last debt அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த சொனட் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட வைஃப் ஆண்டனுக்காக எழுதியிருக்காரு. ஸோ அவங்க வந்து 1617 வந்து இறந்துட்டாங்க. அவர் வந்து ரொம்ப இது ஒரு பர்சனல் சோனட் அவருக்கு. அவர் வந்து அவங்களோட டெத்தை வந்து மோன் பண்ணி எழுதியிருக்காரு. ஸோ மெயினா அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா அந்த மோர்னிங் கூடயும் சேர்ந்து எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது டெத்துக்கு அப்புறம் அப்படிங்கறதையும் எழுதியிருக்காரு. நம்ம கிரீஃப்ல இருந்து வெளியே போய் நம்ம காட் கிட்ட போகணும். தட் இஸ் த ஒன்லி வே வி குட் சேஞ்ச் ஆர் செல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஆர் யூ கிளியர்? So what are the other works of John Donne? He's a metaphysical poet, okay? Yes, Flee. Then, any other work? Okay. Yes, Valediction, Forbidden Mourning. Yes. Good, 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 good. Can we go to the next question? I think you're all like good in answering these questions. So just know on the content, okay? Arrange the following works in chronological sequence of year of publication. Option A, Matthew Arnold's Culture and Anarchy. Option B, Robert Burton, The Anatomy of Melancholy. Option C, P.B. Shelley, Defense of Poetry. Option D, Thomas Hobbes' Leviathan. Option E, Walter Pater's Studies in the History of Renaissance. Okay, so these are all, it belongs to, yes, literary criticism. As I said, you have to memorize and the literary criticism theory, you correct works in chronology, it will be easy for you to write. Idhula neenga vandu ungalku எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, so you can guess it easily, I think. Okay, just write, see, give the answer on the comment box. Good, 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 good. Yes, yes. We'll check into the options. Choose the correct answer from the options given below. Option A, A, B, C, D, E. Option B, D, C, B, A, A. Option C, E, C, E, A, D. Option D, B, D, C, A, E. So, just choose the right answer. Good, good, good. Yes, yes, yes. Yes, yes. Good, good, good. Good, good, good. Yes, yes. I'm getting a lot of right answers. Good, good. Can you check into the answer? It's option D, B, D, C, A, E. So Robert Burton oda Anatomy of Melancholy வந்து 1621ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. அப்புறம் தாமஸ் ஹோபோட லிவியத்தன் வந்து 1651ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஒரு இங்கிலீஷ் சிவில் வார்க்கு அப்புறம் எழுதின ஒர்க் இது. இது வந்து பொலிட்டிக்கல் பிலாசபி பண்ண ஃபவுண்டேஷனல் ஒர்க் கூட சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து பிபி ஷெல்லியோட டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயட்ரி 1821ல எழுதியிருக்காரு. ஸோ மெயினா வந்து ஒரு பொயட்ரி வந்து எப்படி ஒரு சோசியல் ரோல் கொடுக்குறது அப்படிங்கறத எழுதியிருக்காரு. பொயட்ரியை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காரு.
எப்படி poetry is important for our social life also, social role எப்படி play பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேத்யூ ஆர்னால்ட் வந்து கல்ச்சர் அண்ட் அனார்கி அப்படிங்கிற புக் வந்து 1869 எழுதியிருக்காரு. ஸோ மெயினா வந்து மேத்யூ ஆர்னால்ட் இஸ் வெல் நோன் ஃபார் விக்டோரியன் ஏஜ். ஸோ விக்டோரியன் கல்ச்சுரல் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறதுல வந்து நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அண்ட் ஹெலனிசம் அண்ட் ஹெபரிசம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து பேலன்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டா பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வாட் இஸ் ஹெலனிசம் அண்ட் ஹெராபிசம்? Tell me. Hebraism. Just leave your answer in the comment box. What is Hellenism and Hebraism? Okay, good. Okay. Good. So Hellenism அப்படிங்கிறது வந்து கிரீக்ல இருந்து வந்த ஒரு ஐடியா தான். மெயினா வந்து இன்டெலெக்சுவல் ரீசன் நாலேஜ் பத்தின ஒரு விஷயம். அதே வந்து ஹெர்பாரிசம் வந்து டிவைன் லா, ரைட்டியஸ் அண்ட் மொராலிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வருது. எத்திக்கல் பிஹேவியர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஹெர்பாரிசமா இருக்கு. அது ஜூவிஷ்ல இருந்து வந்தது. ஸோ அந்த ரெண்டுமே வந்து இன்டெலெக்டாவும் நம்ம இருக்கணும், மோரலாவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவரோட அட்வொகேஷனா இதுல இருக்கு. So Walter Pater studies in the history of Ryanza. இதுதான் ஒரு key work in 1873. It has been promoting art for art's sake movement. ஒரு work வந்து ஆர்ட் வந்து ஆர்ட்டுக்காக மட்டுமே பார்க்கணும் அப்படிங்கறது சொல்ற மூமெண்ட் தான் இது. So are you clear with these things? So மெயினா வந்து கிரிட்டிசிசம் கேல உங்களுக்கு ஆன்சரே தெரியல, உங்களுக்கு இயர்ஸ் தெரியல, you have the different writers. So நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா யார் வந்து முன்னாடி எழுதியிருப்பா. ஸோ யூனோ ஷெல்லி, அர்னால்ட், பேட்டர் அவங்க வந்து 3 பேர் ஒட்டுக்கா வருவாங்க. நீ வில் ஜஸ்ட் கெஸ். ஷெல்லிக்கு அப்புறம் மேத்யூ ஆர்னால்டுக்கு அப்புறம் ஸோ அவங்க ஏஜ் வைஸ் நீங்க இந்த ரைட்டர்ஸ் பார்த்தாலும் நீங்க ஈஸியா ஒர்க்கும் chronology வைஸ் நீங்க எழுதிடலாம். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியானா ஜஸ்ட் செக் வித் இயர் வைஸ். ஃபர்ஸ்ட் யார் எழுதியிருப்பாங்க, டிவைட் த ரைட்டர்ஸ் அக்கார்டிங் டு தியர் ஏஜஸ். ஸோ ஷெல்லி பிலாங்ஸ் டு ரொமான்டிக் ஏஜ், அர்னால்ட் பிலாங்ஸ் டு விக்டோரியன் ஏஜ். இது மாதிரி ஏஜ் வைஸ் நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் ஈஸி ஃபார் யூ. For example, if you look into the answers itself, so you know Walter Pater will be last. So in the E option idhula irukku, last la vandu E irukka, then you have A, Matthew Arnold, you know, then it will be C. அப்படிங்கறனால like you can analyze according to C இருக்கு, இங்க C B A E இருக்கு, but B இல்ல, C you know. That is how we have to take the answer. தெரியவே இல்ல அப்படின்னா அந்த ரைட்டர்ஸ் எந்த ஏஜ்ல இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து நீங்க ஆன்சர். Next question. 3. Match the list 1 with list 2. A. Bodies that matter. Option B. A world of difference. Option C. A literature of their own. Option D. Vamps and Tramps. In the pakka vandu Barbara Johnson. Option 2. Judith Butler. Option 3. Camelia Paglia. Option 4. Elaine Showalter. Okay. Just give your answers. Okay, is my okay. So option, check on the options. Choose the correct answer from the options given below. Option A, A1, B2, C3, D4. Option B, A3, B2, C1, D4. Option C, A2, B1, C4, D3. Option D, A4, B3, C2, D1. Yes. Good. And look at the question also. Good. Okay. Good. Yes, I'm getting a lot of right answers. Good. I think 2 writers are very, very known to you, Judith Butler and Elaine Showalter. So option A2, B1, C4, D3 is the right answer. So bodies that matter is Judith Butler. So இதுல என்ன எழுதி இருக்காங்கன்னா பெர்ஃபார்மேட்டிவ் பத்தி தீர எழுதி இருக்காங்க. எப்படி வந்து ஒரு ஜெண்டரும் மெட்டீரியாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு, ஒரு டிஸ்கோர்ஸ்குள்ள எப்படி ஒரு ஜெண்டரும் மெட்டீரியாலிட்டியும் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் அவங்க இதுல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்காங்க. பார்பரா ஜான்சன் வந்து அவங்க லிட்டரரி தியரிஸ்ட், அது போக ஒரு டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனிஸ்ட். அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எப்படி வந்து தியரி, ஃபெமினிசம், ரேஸ் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே எப்படி போகுது அப்படிங்கறத வந்து பிளெண்ட் பண்ணி அவங்க எழுதியிருக்காங்க. பார்பரா ஜான்சன். எலைன் ஷோவால்டர் இஸ் வெரி, வெரி நோன் ரைட்டர். லிட்ரேச்சர் ஆஃப் தியர் ஓன் அப்படிங்கிற ஒர்க்ல வந்து எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் உமன் ரைட்டர்ஸ் வந்தாங்க, கைனோபிட்டிசம் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து இவங்க தான் காயின் பண்ணாங்க.
First வந்து literature of their own language, she'll tell the faces. First எப்படி வந்து writers didn't even reveal their own name. அவங்க நேமே தெரியாம first எழுதிட்டு இருந்தாங்க. How they had pen names because every recognized அப்படின்னு சொல்லி she gave the phases of Elaine Showalter gave the phases of English literature of women writing. So that's how British women writers wrote. எப்படி the tradition வந்துச்சு, how they gained respect. அப்படியே அந்த எஸ்ஏல பியூட்டிஃபுல்லா Elaine Showalter எழுதியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் கமீலி பகேலியா. இவங்க வந்து மெயினா வந்து ஒரு வியூஸும் ஃபெமினிசமும் கல்ச்சர் பத்தி ஒரு ப்ரொவகேட்டிவான வியூஸ்க்காக ரொம்ப வெல் நோன் பர்சன். நெக்ஸ்ட் வந்து வேம்ஸ் அண்ட் ட்ராம்ஸ். 1994ல இது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் பாப் கல்ச்சர்ல வந்து வந்திருக்கு. ஸோ மெயினா வந்து இந்த கிளாசிக்கல் ரெஃபரன்சஸ், அப்புறம் வந்து லைக் அவங்க லிபரல் ஃபெமினிசம்கான பிராண்டை வந்து இவங்க தான் அதுல கொண்டு வந்தாங்க. Are you clear? Any doubts? Okay. Okay. Good. Can you go to the next question? Yes. It's a bit difficult, but if you know, you can answer. In which of the following text do the lines occur? Of all the causes which conspire to blind man's erring judgment and misguide the mind, what the weak head with strongest bias rules ascribe the never failing wise of fools? Option A, an essay on criticism. Option B, the rape of the lock. Option C, an essay on man. Option D, epistle to Dr. Arbuthnot. Okay, give your answer on the comment box. Good. Yes. I'm getting a lot of right answers. Good. Okay. Good. Okay. Any wrong answers? Yes, you have wrong. Let's see the answer. Okay, can you look into the answer? It's essay of criticism. So in the poem வந்து it was written by Pope. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா he has written heroic coupletல வந்து அவரு எழுதியிருக்காரு. ஸோ கிரிட்டிக்ஸ்க்கும் போயட்ஸ்க்கும் இவர் வந்து அட்வைஸ் பண்றாரு. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ப்ரைட் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட்குள்ள வரக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் வந்து அவர் சொல்றாரு. ஸோ எஸ்ஏ ஆன் கிரிட்டிசிசம்ல வந்து தான் இது இருக்கு. இட்ஸ் a poem in heroic couplets. ஓகேவா? an essay of criticism அப்படின்னு டைட்டில் இருக்கனால நீங்க வந்து எஸ்ஏ நினைச்சுக்க கூடாது. இட்ஸ் a poetry. Okay, can you go to the next question? Again, arrange the plays of William Shakespeare in chronological order. Option A, The Tempest. Option B, Love Labour Lost. Option C, Twelfth Night. Option D, Much Ado About Nothing. Option E, A Midsummer's Night's Dream. Okay, I think this is a bit easy. Okay, good. I'm getting a lot of right answers. Good. Yes. I know it's right? Okay. Choose the right answer. Option A, BEDCEA, DCB. Option C, ABCDE. Option D, ACDBE. Okay, comment the answers. Good. Next. Yes. Can we check on the answer? Okay. It's BEDCA. Okay. First work வந்து Love Labour Lost. Love Labour Lost வந்து 1594ல வந்து பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க் இது. ஸோ மெயினா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் காமெடிஸ். அதோட மெயின் ரொம்ப ஏர்லியஸ்ட் காமெடிஸ்ல வந்து லவ் லேபர் வாஸ்ட் வந்து வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து மிட்சம்மர் நைட்ஸ் ட்ரீம். So Midsummer Night's Dream, we all love this play, right? It's like a fantasy play. Do you remember? Tell the characters. Yes. 1995. Love Labour Lost அப்புறம் அந்த poem இது play இது. So இது வந்து like கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து இருப்போம். Will be the switching of love juices வந்து switch பண்ணி விட்டுருவாங்க. Yes. Good. So this is the main character, fairy character. Yes, Puck. Very good. Yes. So give some characters name from Midsummer Night's Dream. Yes. Good. Yes, Puck. Then good. It is very easy. Yes, Hermia, Lysander. Yes, Helena.
Demetrius. What is the fairy king name? Fairy king name. Yes, Oberon. Queen of fairies? Titania. Yes, yes, yes. Good. The three marriages would happen at the end. Yes, very good, very good, very good. Nice, nice. So Much Ado Nothing is also a comedy which was up to 1598 la வந்து இது perform பண்ணிருக்காங்க. 12th Night 1601. So 12th Night is a very much comedy. So mature romantic comedy. One of the best romantic comedies na 12th Night வரும். என்ன story அது? It's like you have this switching of the roles like. So here வந்து Viola வந்து Cesario அப்படிங்கிற மாதிரி disguise பண்ணிப்பாங்க. Orsino Duke Orsino கிட்ட she'll go and say her love. What is the other pair name? Olivia. Yes, Olivia and Cesario. Yes, good, good, good. It's like a love triangle, right? Yeah, 12th Night. Good, good. So The Tempest in 1611, it has been published. So what are the main characters? Yes, Prospero, then Miranda, okay. Miranda falls in love with Ferdinand. Yes, yes. So இது வந்து, so all the, if you know Shakespeare in and out, it is very easy. So when we are preparing for it, the basic of writers, all their plays, you should know all the summaries. Main எல்லா summaries எல்லாம் the major comedies and tragedies ஓட summary உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So are you clear? And go to the next. Yes. 6th question. From which poem are the following lines extracted? One more, the storm is howling and half hid. Under the cradle could and coverlet. My child sleeps on, there is no obstacle, but Gregory Wood and no one bare hill. Option A, the second coming. Option B, the cold heaven. Option C, a prayer for my daughter. Option D, among school children. Good. Just give the answer on the comment box. Yes, yes. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Good, good. I'm getting a right answer. So who wrote these poems? Like all said by one writer. Can you guess the poet? We have discussed one work of this poet also earlier. Earlier classes. Yes, yes. Good, good, good. Yeah, I think you're all like completely in case remembering and you have a good memory power. Yes, net aspirants, right? Obviously, we have that. Good, good, good. Good, good. So can you check on the answer? Yes, it's W.B. Yeats. Yes, it's Yeats' poem. A prayer for my daughter. So இது வந்து என்ன poem? 1919ல எழுதியிருக்க poem இது. So மெயினா வந்து என்னன்னா ஒரு நியூ பார்ன் டாட்டருக்காக ஒரு ஆன் ஈட்ஸ் அப்படிங்கிற நியூ பார்ன் டாட்டருக்காக எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னா World War Iக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ரொம்ப ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். பிகாஸ் அவருக்கு வந்து இந்த கான்ஃபிளிக்ட்லயும் குழந்தை இருக்கக்கூடாது. ஸோ என் குழந்தை பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் இது பண்றாரு. மெயினா இந்த இந்த போயட்ரியில இந்த ஸ்ட்ராங் வந்து வெளியே எவ்வளவு உலகம் வந்து எவ்வளவு வந்து போராட்டத்துல இருக்கு. அந்த கிரீடல் அப்படிங்கிறது ஒரு செரீன் வேர்ல்ட், குழந்தை தூங்கறதுக்காக இருக்கிற ஒரு சேஃபான பிளேஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்ல என்ன போயம்னு உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்ல அப்படின்னா, so first read the question 2 times because most of the poetry we will not be learning. So உங்களுக்கு நீங்க கெஸ் பண்றது கூட சும்மா ABCD கெஸ் பண்ணாம just read. Once more the storm is howling and half bit. Under this cradle hood and coverlet. இப்ப cradle அப்படிங்கிற வேர்டு வருது இல்லையா? My child sleeps on, there is no obstacle. So அப்ப நீங்க இந்த போயட்ரி உங்களுக்கு தெரியலனா கூட 2-3 டைம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா like you can guess that is about some child, ஒரு குழந்தை இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. So கண்டிப்பா வந்து நமக்கு among school children இல்ல prayer for my daughter. அப்ப வந்து டாட்டர் கூட நமக்கு ரிலேட் ஆகுது. So நீங்களுக்கு ஒரு ஆன்சரே தெரியலனா கூட because these type of questions will be difficult for people because we don't read most of the poems line by line. நம்ம டிராமா கூட லைன் பை லைன் படிச்சிருப்போம். போயட்ரி நிறைய எல்லாமே லைக் ஃபேமஸ் போயம்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம். லைக் செகண்ட் கம்மிங் அந்த மாதிரி ஃபேமஸ் போயம்ஸ் படிச்சிருப்போம். பட் மைனர் போயம்ஸ் நம்ம படிச்சுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ உங்களுக்கு ஒருவேளை சுத்தமாவே தெரியலன்னா ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ ஹவு குட் யூ அப்ரோச் தி ஆன்சர், அப்ரோச் தி கொஸ்டின். ஸோ கெஸ்னா கூட நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ப்ராக்டிக்கலி லாஜிக்கலி யூ ஹேவ் டு மேக் தி கெஸ், நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட். நீங்க இந்த கெஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சும்மா ஏபிசில ஏதோ ஒண்ணு போடுற மாதிரி யூ ஷுட் நாட் டு. யூ ரீட் இந்த மாதிரி படிச்சு படிச்சு பாருங்க.
So ஏதாவது ஒரு clue இந்த டைட்டிலுக்கும் அந்த poetry linesக்கும் இருக்கான்னு பாருங்க. So that with that you can connect an answer. Okay, are you clear? Can you go to the next question? Okay. Again, as I said, arrange the following works in chronological order. Option A, deconstruction and criticism. Option B, multiculturalism, roots and realities. Option C, literary theory and the claims of history. Option D, Western canon. Option E, an appetite for poetry. Yes, yes, yes. Leave your answer on the comment box. Good, good, good. Yes, yes, yes. Let's look in the options. Option A, DCEBA. Option B, AEDCB. Option C, ABCDE. Option D, CDBAA. Yes, yes. Yes. Yes, yes. You want to see this your question? Just answer. Good, good, good. Yes, yes. Yes, yes, yes. Right. Yes, good, good. Yes, yes. Can you check the answer? Can you check the answer? It's AEDCB. So deconstruction and criticism அப்படிங்கிறது வந்து 1979 வந்த ஒர்க் இது. இது ஹரோல்டு ப்ளூமும் ஜாக்கஸ் டெரிடாவும் இந்த ஒர்க் எடிட் பண்ணியிருக்காங்க. மெயினா வந்து இந்த ஒர்க் வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ்மெண்ட் வந்து ஒரு லைக் இந்த மூமெண்ட்க்கு ரொம்ப ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கு. ஒரு மூமெண்டா லிட்டரரி தியரியில வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரக்கு இந்த புக் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அடுத்தது வந்து An Appetite for Poetry. இது 1989ல டேவிட் பி பைரி எழுதின புக்கு. எஸ்பெஷலி பொயட்ரிக்கும் எமோஷன்ஸ்க்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் லெவல்ல கொண்டு போற போயிட்டு ஒரு பொயட்ரியோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒரு ரீடர் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத அவர் எழுதியிருக்காரு அந்த ஒர்க்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து வெஸ்டர்ன் கேனன் 1994. இது வந்து ஹரால்ட் ப்ளூமோட ஒர்க். இது வந்து டிஃபென்ஸ். இது வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் லிட்டரரி கேனுக்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் மாதிரி எழுதியிருக்காரு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ எம்பசைஸ் பண்றதுக்காகவும் என்ன பண்றாருன்னா லைக் ஒரு லிட்ரேச்சர் கரண்ட் லிட்ரேச்சர் எப்படி இருக்கு, ட்ரெடிஷனல் லிட்ரேச்சர் எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி கரண்ட் லிட்ரேச்சர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி எழுதியிருக்காரு. அண்ட் லிட்ரரி தியரி அண்ட் கிளைம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி. இது வந்து அயன் டன்கன் எழுதியிருக்காரு. இது லிட்ரரி தியரி ஹிஸ்டாரிக்கல் கிளைம்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எப்படி லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் கண்டென்ட்ஸ் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும், இன்டராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஒர்க்ல அவர் எழுதியிருக்காரு. அடுத்தது வந்து மல்டி கல்ச்சுரலிசம், ரூட்ஸ் அண்ட் ரியாலிட்டி. இது வந்து 1995ல இந்த ஒர்க் எழுதியிருக்காரு. KL குமாரோட ஒர்க் இது. ஸோ எஸ்பெஷலி என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் சொசைட்டிஸ் அதுல வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் அண்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மல்டி கல்ச்சுரல் அப்ரோச். இப்ப மெயினா வந்து மல்டி கல்ச்சுரல் அப்ரோச்ல நமக்கு எப்படிலாம் வந்து டிஃபிகல்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே, கேன் யூ கோ டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन? Next, it's from ELT. The functional communicative approach in English language teaching is in opposition to option A, comprehensive approach, option B, grammar translation method, option C, functional approach, option D, structural approach. So in the approach க்கு வந்து எது ஆப்போசிட்டா இருக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங்ல அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் கம்யூனிகேஷன் அப்ரோச் எதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்படிங்கறத கொஸ்டின். Okay, it's very easy to answer. Actually, it's more direct. This question is. Yes, yes, yes. Good, good, good. Yes, yes. I'm getting a lot of right answers. Good, good. Yeah. It's very easy, right? If you know the basic like methods of ELT, you would have answered it. Yes, yes. Good, good. So net preparation, like all guys are on fire, right? Like preparing, and you have only 1 week more, like all the preparations on fire. Okay, good. Yes, as you all said, it's grammar translation method. Very good. So, functional approach. So first என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு real life world communication. So மெயினா வந்து அவங்க எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, நம்ம how we talk, real life situation கொண்டு வந்து அதுல வந்து அவங்க அப்ரோச் பண்ணி அவங்க பேசுவாங்க. So language வந்து contextual இருக்கும். So they'll practice a lot of talking. It will be there. Lot of talking you will be doing in that. அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே ஒழிய it will not be like mostly வந்து translation grammar rules எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். That's how it works.
அதுவே வந்து கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் அது ஆக்சுவலா. அது கம்ப்ளீட்டா வந்து கிராமர் ரூல்ஸ் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும். கிராமர் அண்ட் வொக்காபுலரி ஒரு மெயின் டார்கெட். ஸோ இங்க வந்து ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஃபங்க்ஷனல் கம்யூனிகேட்டிவ் அப்ரோச், லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல வந்து ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமா கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ opposing for that is grammar translation method. Next question. Okay. So, arrange the following chronological order: Orientalism, black skin, white mask, mass of conquest, the wretched of birth. Option E can subaltern speak. இதுல நம்ம actually 2-3 work நம்ம already நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Like we have discussed about it before itself. Yes, yes. Good, good, good. Good, good, good. Good, good, good. Yes, yes. Not looking the options. Option A, BDACE. Option B, DBAAC. Option C, CBDAE. Option D, ACBEA. Okay, okay. Okay, good, good, good. Okay. Okay. Yes, 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 yes. Yes. Check into the answer. Okay. It's BDACE. This BDACE. Okay. So first வந்து black skin, white mask. So இது வந்து டிரான்ஸ்பேனோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க். இது என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா மெயினா வந்து சைக்காலஜிக்கலாவும் எமோஷனல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் காலனிசம். மெயினா என்ன சொல்றாருன்னா மெயினா வந்து இந்த ஸ்கின் லைக் பீப்புள் வந்து ரொம்ப வருஷமா வந்து நம்ம அவங்க கூட இருந்துட்டோம். ஸோ இட் ஹாஸ் போத் ஆஃப் த இம்பாக்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்ம கிஷ் நம்ம ஐடென்டிட்டி பத்தியும் ரேஸ் பத்தியும் ஸ்கின் தான் அவங்கள மாதிரி இருக்கே ஒழிய நம்ம அந்த மாஸ்க் போட்டு நம்ம ட்ரை பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் வந்து அவர் சொல்றாரு. எப்படி நம்ம பிளாக் ஐடென்டிட்டி வந்து ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி நமக்கு இருக்கு. பிகாஸ் இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்மள இம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால எப்படி வந்து அதான் சொல்றாரு. அதுல கம்ப்ளீட்டா வந்து லைக் ஹவு இன்ஃபீரியர் வி ஃபீல் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த ஒர்க்ல எழுதியிருக்காரு. த பிரெட்ஜ் ஆஃப் எர்த் அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து இது வந்து இன்னொரு மேஜர் ஒர்க் தான் அவரோடது. ஸோ இதுல வந்து லைக் எப்படி வந்து டீகாலனைசேஷன் ஆயிருக்க சைக்காலஜிக்கல் இம்பாக்ட் எப்படி கொடுத்துருக்கு ஒரு காலனைஸ்டுக்கோ காலனைசேஷன். ஸோ டீகாலனைசேஷன் ப்ராசஸ்னா அவங்க வெளியே போனாலுமே நம்ம நாட்டை விட்டு வெளியே போனாலுமே ஸ்டில் த திங் விச் தே கேவ் இஸ் ஸ்டில் வித் அஸ். we cannot decolonize it. நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம இன்னுமே வந்து அந்த கொலோனியல் இம்பாக்ட்ல தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஓரியன்டலிசம். இது 1978ல வந்து எட்வர்ட்ஸ் எழுதி ஒரு ரொம்ப ஃபவுண்டேஷனல் ஒர்க். என்னன்னா மெயினா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா எப்படி வந்து நம்ம ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ் வந்து இது பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. ஓரியன்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே இந்த லைக் த ஈஸ்டர்ன் பீப்புள் தான் ஓரியன்ட் அப்படின்னு. அது வந்து லைக் அதனாலே வந்து அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா லைக் நம்ம வந்து ஈஸ்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸாட்டிக்கா இருக்கும். ரொம்ப வந்து ரொம்ப இதா இருக்காது. நம்ம ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸாட்டிக்கா இருக்கும். நம்ம வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒரு பேக்வேர்டா இன்ஃபீரியரா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அவங்க அப்படி ஸ்டீரியோ டைப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. வெஸ்ட் வந்து ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வந்து இட் வில் பி பேக்வேர்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து சொல்றாங்க. நம்ம ஒரு எக்ஸாட்டிக் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. வேறஸ் தே ஆர் வெரி சிவிலைஸ்ட். வெஸ்ட் இஸ் வெரி சிவிலைஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பெர்செப்ஷனை வந்து இவர் சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ்க் ஆஃப் கான்குவெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து கௌரி மாலிக் எழுதியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலா வந்து ஒரு கொலோனியல் எஜுகேஷன் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இந்தியன் சொசைட்டி வந்து இது பண்ணிருக்கு. ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து இந்த கொலோனியலிசம் நம்மளோட எஜுகேஷன் வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இவர் நமக்கு சொல்றாரு. மெயினா வந்து என்னன்னா ஒரு டூல். ஆக்சுவலி வந்து அவங்க வந்து நம்மளை எஜுகேட் பண்ணும் இது பண்ணுங்கிறதுக்காகலாம் பண்ணல. they just want us to be working for them. அதுங்களுக்கு நம்ம பாப்புலேஷன் அவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கறதுக்காக மட்டும்தானே கொண்டு வந்தாங்களே ஒழிய இட்ஸ் நாட் ஃபார் எனி குட் திங். இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி இம்போஸ்ட். அது வந்து நம்ம இம்போஸ் தான் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத இந்த மாஸ் ஆஃப் கான்குவெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒர்க்ல சொல்றாங்க. கேன் சபால்டன் ஸ்பீக். இது 1988ல இருந்த ஒர்க். காயத்ரி ஸ்பிவாக். we have already seen this work, right? சோ எப்படி வந்து மார்ஜினலைஸ் பீப்புள் வந்து லைக் மெயினா வந்து நம்ம பீப்புள் எப்படி சைலன்ஸ் ஆயிருக்காங்க வெஸ்டர்ன் டிஸ்கோர்ஸ்னால எப்படி சைலண்ட் ஆயிருக்காங்க ஹவு தே ஹவ் பீன் சப்ரஸ்ட். சோ அவங்க வந்து யாருமே அவங்களுக்காக பேச மாட்டேங்கிறாங்க. சோ எப்படி வந்து நீங்களே பேசிக்கிறீங்க. you itself talk for us and why don't let them talk. we are called as the marginalized group தான் வந்து subaltern அப்படின்னு சொல்றாங்க. why should you represent us? why can't we speak for ourselves? leave us to speak அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. So the last question of today, 10th question.
Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend a nectar requires sorest need. Who composed these lines? Option A, Christina Rossetti. Option B, Thomas Hardy. Option C, Emily Dickinson. Option D, Matthew Arnold. Yes, yes. Give your answers on the comment box. Yes, yes. Yes, yes. Good, good, good. Yes, yes. Okay, okay. Good, good, good. Yes, yes. Okay. So the answer, can we check? It's Emily Dickinson. So இந்த poetry என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு true success or appreciation of success எங்க இருந்து யார்கிட்ட இருந்து வரும்னா, யாரு ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் வரும். ஏன் நெக்டர் சொல்றாங்க? நெக்டர் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கும். பட் அது எப்படி ஸ்வீட்டா இருக்கும்? ரொம்பவே தேவைப்படுறவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லாங்கிங் அண்ட் இயர்னிங் ஃபார் சக்சஸ் வந்து லைக் அவங்களுக்கு தான் வந்து இதாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ who like ever experienced failure, success கிடைக்கவே கிடைக்காதவங்களுக்கு அது ரொம்ப ட்ரூலி they could appreciate the success அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. சோ இதுலயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைன்ஸ் கேட்டு கண்டுபிடிக்க முடியல, உங்களுக்கு தெரியல யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. பட் இட்ஸ் லைக் யூ ஹேவ் டு பி ரீடிங் சம் போயட்ரி. சோ இந்த லைன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கனாலே இப்ப நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இட்ஸ் லைக் மாடர்ன் போயட்ரி மாதிரி இருக்கு இல்லையா? சோ சக்சஸ் கவுண்டட் ஸ்வீட் பை தோஸ் ஹூ நெவர் சக்சீட். சோ நல்லா ரைமிங்காவும் இருக்கு பட் ஷார்ட்டா இருக்கு இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தரோட ரைட்டரோட ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா இப்ப தாமஸ் ஹார்டி, மேத்யூ ஆர்னால்ட்லாம் அவங்க போயட்ரி படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல். Matthew Arnold, like the language itself will be a bit different. அதே மாதிரி கிறிஸ்டினா ரோஸ்டோட ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா she doesn't write about success or she'll write about அந்த like pre-Raphaelite poetry தான் கிறிஸ்டின் ரோஸ்டோட தீம்ஸ்ல இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி கிறிஸ்டியானிட்டி பத்தி எழுதியிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து சில்ட்ரன் கிறிஸ்டியானிட்டி பத்தி அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. So just know if you know the themes of what the writers write. தாமஸ் ஹார்டிக்கும் இது லைக் எதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இட்ஸ் லைக் விக்டோரியன் லாங்குவேஜ் கூட ஆகாது. சோ இந்த லாங்குவேஜ் எது கூட இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம் இது எமிலி டிக்கன்சனோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் லைக் இது நீங்க சும்மா பண்ணக்கூடாது. இஃப் யூ நோ த ரைட் ஆன்சர் ரைட் இட். இஃப் யூ டோன்ட் ஈவன் நோ தி ஆன்சர் நீங்க சும்மா கெஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ஹேவ் அ லாஜிக்கல் கெஸ். அதான் என்னோட கொஸ்டின். எப்படி வந்து லாஜிக்கா கெஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்கான ஐடியா தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, சோ இஃப் யூ டோன்ட் நோ லைன் ரீட் தி லைன்ஸ் 2 or 4 times. எந்த ரைட்டரோட தீமோ ஸ்டைல் கூட அடாப்ட் ஆகும்னு பார்த்து யூ கேன் ஆன்சர். ஓகே, so all the very best for your exam. I know you people are really preparing very hard. ரொம்ப efforts போட்டு prepare பண்றீங்க. As far as your answer என்ன பொறுத்த வரைக்கும் like it's really wonderful. Like you people are really answering good and I think you're well prepared for exam. Be confident. அவ்வளவுதான். So நீங்க prepare பண்ணிருக்கீங்க. கண்டிப்பா அந்த பதட்டம் ஆகாதீங்க. ஒரு question tell, just move on to the next question and try answering first all the questions you know. Then get back to the questions you don't know. சோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு தெரியல இந்த மாதிரி கெஸ் பண்றப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பொறுமையா கெஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெஸ் பிகாஸ் we need a lot of things and our memory will be surely it will be stored somewhere or the other. So sure kandipa all the hard works you put in will never and ever go in vain. Sure you will clear this time net exam. I want you all to come out in flying colors with your NET and JRF. All the very best years. ப்ரொஃபசர் அகாடமியில நெட் அண்ட் செட்கான கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றோம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.